الریاض سے میاں محسن کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی معروف سماجی شخصیت چیئرمین SKB اکیڈمی مشتاق بلوچ کی جانب سے الریاض میں صحافتی اور سماجی شخصیات کے اعزاز میں عشائیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں صحافیوں اور کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی شریف بلوچ بھٹو کا کہنا تھا کہ ریاض میں پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کے صحافیوں کا کردار نہایت اہم رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ صحافتی اقدار کو فروغ دے کر کمیونٹی کی بھرپور بے لوث خدمت کی ہے۔ دیار غیر میں کمیونٹی افراد کی خدمت ہمارا قومی فریضہ ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میزبان تقریب مشتاق بلوچ نے کہا ہے کہ دیار غیر میں سیاست اور علاقائی تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنے ہم وطنوں کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اعلیٰ اخلاق اور مثالی کردار پاکستان کا وقار بلند کرنے کے لیے ایمان اتحاد اور تنظیم کی ضرورت ہے۔ تقریب میں تمام صحافی اور سماجی شخصیات کو کمیونٹی خدمت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تقریب میں انجینئر ارشد محمود، تبسم، ملک ناظم علی، ملک عرفان علی، ہدایت اللہ، قریب اللہ، کاشف علی، شاہ نواز خان، حیدر علی آتش اور دیگر کو ان کی سماجی اور صحافتی خدمات پر اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ سلطنت آف عمان کے دارالحکومت مسقط میں مقیم معروف سماجی شخصیت نائب صدر مسلم لیگ نون عمان محمد محبوب راجپوت نے عمران علی چودھری سفیر پاکستان سے الوداعی ملاقات کی۔ سفیر پاکستان عمران علی چودھری نے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرنے پر محمد محبوب راجپوت کو خراج تحسین پیش کیا۔ سفیر پاکستان عمران علی چودھری نے کہا ہے کہ عمان میں مقیم پاکستانی قیدیوں کی رہائی دیگر سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ مل کر جیل میں قیدیوں کے کیسز عمان سے کسی بھی پاکستانی کی میت پاکستان بھیجنے، یہاں کے سرکاری اداروں سے پیپر ورک، ہسپتالوں سے میت لینے سے لے کر پاکستان بھجوانے تک عمان میں پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ مل کر اور اپنا پاکستان کے کلچر کو اجاگر کرنے پر سفارت خانہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پھر پاکستان عمران علی چودھری نے محمد محبوب راجپوت کو ان کی بہترین خدمات پر خصوصی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس موقع پر محمد محبوب راجپوت نائب صدر مسلم لیگ نون عمان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سلطنت آف عمان میں متحد ہیں۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ کمیونٹی کی خدمات کے لیے حاضر ہوں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور سے، جہاں ملتان روڈ لاہور کے سماجی نمائندگان کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری محمد ندیم پہلوان کے اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں پاکستان مسلم لیگ لاہور کے ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن محمد علی ڈوگر اور نائب صدر سونیا پری سمیت پارٹی عہدیداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سماجی مزدور رہنماؤں سید علمدار شاہ، محمد عارف خان، وسیم ہاشمی اور دیگر مقررین نے ندیم پہلوان کی سیاسی سماجی خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ندیم پہلوان نے کہا ہے، میں نے اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی قائد چودھری شجاعت حسین ایک مدبر سیاست دان ہیں، ان کی قیادت میں لوگوں کے مسائل حل کروائیں گے۔ آپ خبر شامل کرتے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور سے، جہاں چوتھا سالانہ عظیم الشان عرس مبارک خادم الفقراء بابا جی حضور الحاج سائیں محمد طفیل چشتی صابری قادری خضری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ خادم الفقراء الحاج بابا جی سائیں محمد طفیل چشتی صابری خضری قادری رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے سالانہ عظیم الشان عرس مبارک تقریبات کا آغاز سجادہ نشین دربار عالیہ گلشن طفیل شان گلشن طفیل بابا جی حافظ علی حیدر چشتی صابری خضری قادری اور بابا جی حافظ علی عابد نے مزار پاک کو عرق گلاب سے غسل پاک دے کر کیا۔ اس موقع پر دنیا بھر سے آئے ہوئے بابا جی کے خلفاء حضرات، ہزاروں عقیدت مند مریدین نے معروف علماء کرام، نعت خوان حضرات کے ساتھ مل کر حاضری دی۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ سید مدثر قاسمی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت پیش کی۔ آخر میں معروف عالم دین مفتی امجد رضا چشتی خضری نے ملک پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی۔ بعد میں سجادہ نشین دربار عالیہ گلشن طفیل بابا جی حافظ علی حیدر چشتی صابری قادری کلندری بابا جی حافظ علی عابد چشتی صابری قادری نے تمام آنے والے پیران نظام علماء کرام، خلفاء حضرات اور عقیدت مندوں نے ملاقات کی۔ دربار عالیہ گلشن طفیل عرس مبارک پر آنے والے احباب کے لیے خصوصی لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور سے، جہاں غازی آباد کے علاقے میں 62 افراد کا جوان سالہ لڑکے پر بہیمانہ تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے۔ غازی آباد پولیس نے غریب شہری کی داد رسی کرنے کی بجائے الٹا اس کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ شہری کے انصاف کے حصول کے لیے دہائیاں۔ متاثرہ نوجوان کے والد کے مطابق اس کا بیٹا علی رضا بازار میں کھڑا تھا کہ غلام حسین عرف گاما، اشرف عرف اچو، نوید عرف بودا، شکیل، چاند اور 4 نامعلوم افراد نے اسے ڈنڈوں، سوٹوں، لاتوں اور
मुक्कों से बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे इसकी हालत गैर हो गई। तशद्दुद का शिकार होने वाले अली रजा का वालिद जब मुलजिमों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए थाना गाजियाबाद पहुंचा तो पुलिस ने मुतासरा शख्स की दादरसी की बजाय इसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया और तशद्दुद का शिकार होने वाले अली रजा के वालिद को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। गाजियाबाद पुलिस तशद्दुद का शिकार होने वाले नौजवान को गिरफ्तार करने और इसके घर पहुंच गई। नौजवान की हालत गैर देखकर गिरफ्तारी के बगैर वापस लौट आई। मुतासर नौजवान के वालिद ने इंसाफ के हसूल के लिए DIG ऑपरेशन लाहौर को दरख्वास्त दे दी। बासर अफराद के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाले नौजवान के वालिद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG लाहौर से फौरी इंसाफ फराहम करने की अपील की है। और से खबर शामिल करते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक गालब मार्केट और फैसल टाउन पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाइयाँ 11 खवातीन समेत 23 मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमान को होटल की आड़ में कायम कबा खानों से हिरासत में लिया गया। मुलजिमान में हसन, आसिफ, उस्मान, हमजा, साइम, बिलाल, अली रजा, फयाज, शहबाज, जाहिद, अरबश, सभात, दुआ शामिल हैं। दीगर मुलजिमान में माही, समरा, जहरा, अदनान, उमर, शकील, अरशद, आसिफ, इमरान, नवीद शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारर का कहना है कि जराइम की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। खबर शामिल करते हैं फूल नगर से, जहां वफाकी मुतसिब जज की कचहरी में लेस्को के खिलाफ शिकायत के अंबार लगे। 50 साइलिन की दादरसी के लिए मौके पर अहकाम जारी कर दिए गए। फूल नगर में वफाकी मुतसिब जज चौधरी रियाज की खुली कचहरी, जिसमें लेस्को मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। फूल नगर में डिटेक्शन बिल के तय हुए 50 से ज्यादा साइलिन की शिकायत सुनी गई और मौके पर अहकाम जारी किए गए। चोरी की कीमत में नाजायज ओवर बिलिंग भी मौके पर निकालने के अहकाम जारी किए। वफाकी मुतसिब के जज चौधरी रियाज ने कहा कि लेस्को एहलकार सिर्फ गरीब अफराद पर नाजायज बिलिंग करते हैं। मेरी खुली कचहरी का मकसद सिर्फ गरीब आवाम की दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। लेस्को एहलकार गुर्बत से तंग लोगों को इतनी ज्यादा ओवर बिलिंग करते हैं कि इनकी जेब में किराया तक दस्तयाब नहीं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर मियां एहसन। SHO थाना मजंग की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई, मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। गिरफ्तार मुलजिम नईम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान नस्ल को मंशियात सप्लाई करता था। मुलजिम के कब्जा से मजमूई तौर पर 100 लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई। इस मौके पर SP सिविल लाइंस डॉक्टर अब्दुल हनान ने कहा है कि मंशियात फरोशी नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनती है। आवाम मंशियात जैसे नासूर को जड़ से उखाड़ने में लाहौर पुलिस का साथ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में स्पेशल फोर्स ग्राउंड में सिंध हॉर्स एंड कैटल शो मेले के हवाले से तीसरे रोज भी कबड्डी के मुकाबले जारी रहे। पूरे सिंध के मशहूर प्लेयर ने हिस्सा लिया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद नवाब समीर हुसैन लगारी और मुख्तियार कार न्याज अहमद जखरानी भी मौजूद। पंजाब फूड अथॉरिटी के जनाब नगर के इलाका सांगरा सादात में बड़ी कार्रवाई, 170 किलो मौसर सेहत गोश्त पकड़ लिया और मुलजमान के खिलाफ थाना जनाब नगर में मुकदमा दर्ज। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जनाब नगर के इलाका सांगरा सादात में भारी तादाद में मौसर सेहत गोश्त पकड़ लिया। मुलजमान के कब्जा से 170 किलोग्राम मौसर सेहत गोश्त बरामद करके इसको तल्फ कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर कासिम रजा ने कहा कि जिला भर शहरियों को खाने पीने के मिलावट से पाक अशिया खुर्दनोश फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और ये कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी। करते हैं रोशनी के शहर कराची का, जहां शब बारात के मौका पर जिला वेस्ट में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस सिक्योरिटी एहलकार हाई अलर्ट। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं SP औरंगी के ऑफिस में, जहां पर SP औरंगी फहीम अहमद फारूकी से सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है SP औरंगी के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद है SP औरंगी फहीम अहमद फारूकी साहब, जिनकी सुपरविजन में औरंगी डिवीजन में बेहतरीन कार्रवाइयाँ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी है। अच्छा सर, शब बारात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम क्या किए गए आपकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि कल शब बारात है, उसकी वजह से हमने जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में थाने हैं उन सबको हाई अलर्ट किया हुआ है और हमने मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ भी लेडीज़ फंक्शन है वहाँ लेडीज़ को डिप्लॉय किया हुआ है, जहाँ लेडीज़ फंक्शन नहीं है और जेंट्स है वहाँ जेंट्स को डिप्लॉय किया हुआ है। तकरीबन ओवरऑल कंट्रोल में रखने के लिए छोटे मोटे पहले वाक़यात होते थे, मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे कि ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या न हो और इंशाल्लाह तकरीबन हम इसको पेट्रोलिंग में सिक्योर रखा हुआ है। डिप्लॉयमेंट हमारी तकरीबन ठीक ठाक की हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कुछ भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या न होगा और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई वाक़या ना हो। अच्छा सर, जैसा कि कल जिला वेस्ट में इस्लामी इज्तिमा होने जा रहा है,
तो किस तरीके से सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे हैं? उधर सिक्योरिटी तकरीबन कोई 22-2300 के लगे हुए हैं जवान पूरे। ये PS मंगोपीर, उसमें थोड़ा यहाँ पाकिस्तान बाजार का भी इलाका लगता है, जहाँ उनको बड़ा हाई लेवल पे ये इज्तिमा है मंगोपीर वाला, ये पाकिस्तान लेवल पर है। उसमें भी तकरीबन पूरे इज्तिमा को जो है लगभग कोई 3000 के करीब जो है डिप्लॉयमेंट हमारी की हुई है, और वहाँ पुलिस की कैंप वगैरह लगी हुई है, जहाँ जिसकी सुपरविजन हमारे SSP साहब कर रहे हैं, और हम SP साहब, SP, DSP, SHO, बाकी स्टाफ सब उसके साथ हैं। इंशाल्लाह वो भी पीसफुल इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा है, तो पुलिस नफरी तो वहाँ पर नजर आ रही है, मगर मजीद कौन कौन से अदारे सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं वहाँ पर? हमने रेंजर्स से मीटिंग की है, रेंजर्स भी हमारे साथ होगी, बाकी रेंजर्स और पुलिस ही होगी, बाकी इंशाल्लाह ओवरऑल कंट्रोल होगा। और ये प्रीवियस में भी इंशाल्लाह ऐसे ही पीसफुल होता रहा है, इंशाल्लाह भी वैसे ही पीसफुल तरीके से हो जाएगा। अच्छा सर, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? जराइम पेशा अफराद ये है कि वो इन हालात में जैसे ये चल रहे हैं इज्तिमा वगैरह, ये एक मुसलमानी की हैसियत से या मुसलमान नाते के हिसाब से, उसमें मज़हब के हिसाब से सब चीज़ से सोच समझ के रखने के बाद भी उनको जो है ऐसी कोई नाखुशगवार वाक़या न करने के लिए ना करें तो सही है। अगर फिर भी अगर वो करते हैं तो हम इंशाल्लाह उनके गलत गंदे मंसूबे को नाकाम बना देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SP औरंगी फ़हीम अहमद फारूकी, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। टोनोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टोनोबागो में मंशियात और चोरियों के खिलाफ SDP की जानिब से तीसरे रोज भी भूख हड़ताल कैंप कायम की गई। टोनोबागो पुलिस की जानिब से भूख हड़ताल कैंप पर पहुंचकर मुज़ाकरात करके कैंप खत्म करा दी गई। इस मौके पे STP रहनुमा कारो हालीपोटो, सच्चल हालीपोटो, लखा डिन इमरानी, अजीज हालीपोटो और दीगर ने बताया कि टोनोबागो पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि एक हफ्ते के अंदर चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके चोरी होने वाले मोटरसाइकिल वापस करा दिए जाएंगे, जिसके बाद हम अपने कैंप खत्म करे हैं और जितने भी मुतालबे थे वो टोनोबागो पुलिस ने तस्लीम किए हैं। अगर एक हफ्ते तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते तो एक बार फिर हम सड़कों पे निकलेंगे। खबर शामिल कहते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने जश्न स्ट्रीम मुकाबलों में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल करने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के तलबा से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने पोजीशन होल्डर तलबा को अपनी तरफ से 10-10 हज़ार रुपये कैश प्राइज भी दिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस अजीम कामयाबी पर पोजीशन होल्डर तलबा, स्कूल प्रिंसिपल और इनके साजा को मुबारकबाद पेश की। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक जश्न स्ट्रीम मुकाबलों में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल करने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के तलबा इश्तियाक अली और फैजान शफकत से मुलाकात के लिए इनके स्कूल पहुंच गए, जहां उन्होंने तलबा को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने इनकी ज़हनी, फ़नी और तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर खैर मकदम करते हुए स्कूल प्रिंसिपल अनायतुल्लाह और क्लास टीचर नसरुल्लाह साजिद को भी मुबारकबाद पेश की। बाद डिप्टी कमिश्नर की दावत पर पोजीशन होल्डर तलबा और इनके साथ DC ऑफिस आए, जहां डिप्टी कमिश्नर ने इन्हें पुरतकल्लुफ़ चाय मिठाई पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर क्लीन मिशन और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर जिला इंतजामिया के दौरे। DC लाहौर ने तहसील शालीमार के मुख्तलिफ मुकामात के दौरे किए। मुगलपुरा चौक, शालीमार अंगूरी बाग, स्कीम नंबर 2 शालीमार लिंक रोड के अतराफ का जायजा लिया। CO MCL शाहिद अब्बास काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद साकिब, डिप्टी CO MCL जुल्करनैन खान दीगर भी हमराह थे। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद साकिब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तरक्याती काम और सफाई ऑपरेशन तेजी से जारी हैं। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DC लाहौर के तहसील वाइज क्लीन मिशन के तहत दौरे जारी हैं। DC लाहौर ने तहसील शालीमार के मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए हैं, जिसमें मुगलपुरा चौक, शालीमार अंगूरी बाग, स्कीम नंबर 2 शालीमार लिंक रोड के अतराफ का जायजा भी लिया है। CO MCL शाहिद अब्बास काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद साकिब, डिप्टी CO MCL जुल्करनैन खान और दीगर भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद साकिब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तरक्याती काम और सफाई ऑपरेशन तेजी से जारी हैं। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था LWMC हकाम फील्ड टीमों के मौसर और सख्त मॉनिटरिंग जारी रखें। जिस मकाम से गंदगी के ढेर उठवाए दिए जाते हैं दोबारा उस पॉइंट पर गंदगी के ढेर ना लगें। सफाई सुथराई के बाद सफाई निज़ाम को बरकरार रखना इंतहाई लाजिम है और गली मोहल्लों घरों के आगे पड़े हुए कूड़े को तरजीही बुनियादों पर उठवाया जाए। मजीद उनका कहना था शहरी घरों के आगे कूड़ा ना फेंकें। क्लीन मिशन मुहिम में जिला इंतजामिया लाहौर का साथ दें। साफ सुथरा माहौल शहरियों को तंदुरुस्त और तवान रखने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है।
DC لاہور کا شالیمار لنک روڈ پر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت گلیوں کا بھی دورہ کیا ہے۔ تحصیل شالیمار میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق پیش رفت جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی بریفنگ کے ترقیاتی کاموں کی تکمیل ٹائم لائن کے مطابق ہی یقینی بنائی جائے۔ DC لاہور کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ ترقیاتی کام التوا کا شکار نہ ہوں۔ ترقیاتی منصوبوں میں کوالٹی اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان ایک میگا پروجیکٹ ہے جس سے لاہور شہر کے شہریوں کو استفادہ حاصل ہوگا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کلین مشن اور لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام بھی جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ اعظم مشتاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ SSP جام شورو ظفر صدیق چانگا کے احکامات پر جام شورو ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر منشیات فروش ملزمان کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری۔ کوٹری سائٹ کوٹری اور بھان سعیدآباد پولیس کی کارروائیاں، مزید 5 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور منشیات برآمد، مقدمہ درج۔ تھانہ کوٹری DSP کوٹری شاہنواز جوکیو کے سپرویژن میں SHO سائٹ کوٹری سب انسپکٹر مظہر ناج کی سربراہی میں کوٹری سائٹ پولیس کی منشیات فروش ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چھاپہ مار کر مزید 2 منشیات فروش ملزمان عبدالحکیم ولد غلام نبی ملا اور عبدالکریم ملا ولد غلام نبی ملا کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے موزے زید منشیات 2200 گرام چرس برآمد کر کے گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ کوٹری پر مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں، جن کا کرمنل ریکارڈ مندرجہ ذیل ہے۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس حیدرآباد رینج جناب طارق رزاق داریجو کے ہدایات پر SSP جام شورو ظفر صدیق چانگا کے سربراہی میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773 عرس مبارک کے سلسلہ میں سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے گرینڈ سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن جاری۔ DSP 7 احمد بخش راہوجو، DSP کھنوٹ انور علی شیخ، SHO انسپکٹر نظام الدین شیخ، 15 انچارج 7 عبداللطیف راجپر، SHO جھانگرا اسکندر رودرانی، دیگر افسران بھی کامبنگ آپریشن میں 7 کے مندر محلہ میں ریسٹ ہاؤسز، ہوٹلز، شہر کے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کیا۔ تلاش ایپ CRI سسٹم کے ذریعے ہر شخص کو چیک کیا جا رہا ہے اور ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤسز ہوٹل آئی مینجمنٹ سسٹم میں انٹری نہ کرنے والے کو سیل کرنے کا سلسلہ جاری۔ اس سلسلے میں SSP جام شورو ظفر صدیق چانگا کا کہنا تھا کہ سیکورٹی کے معاملات پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہوٹل آئی مینجمنٹ سسٹم میں انٹری نہ کرنے والے ریسٹ ہاؤسز اور ہوٹل سمیت کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حیدرآباد امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ محترمہ کنور شوزب صاحبہ کی ہدایت پر 9 مئی اور 25 نومبر کو گرفتار ہونے والے قیدیوں کی رہائی کے موقع پر ویمن ونگ کے صدر نارتھ پنجاب محترمہ فرح آغا صاحبہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ افشاں عامر، ڈاکٹر نورین فاضل، صوفیہ اصغر، رخسانہ، ہما سب نے شاندار استقبال کیا اور زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ مالاکنڈ سے ہمارے بیورو چیف جاوید خان کی اس رپورٹ میں ثوابی ڈسٹرکٹ یار حسین کے علاقے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں درندہ صفت باپ نے 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ یار حسین سرا چینا علاقے میں گھر کے اندر نامعلوم وجوہات کی بنا پر باپ نے 4 بچوں کو ذبح کر کے خود بھی خودکشی کر لی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل 122 ایمبولینس موقع پر پہنچ کر لاشوں کو مزید تفصیلات کے لیے یار حسین اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں جاں بحق کی تصدیق ہو گئی۔ جاں بحق افراد کے نام شامل سیف اسلام عمر 42 سال باپ، ضیاء اسلام عمر 12 سال بیٹا، عبدالرحمان عمر 10 سال بیٹا، ثنا عمر 8 سال بیٹی اور 2 سالہ بچی بھی شامل ہے۔ CTO لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کا سرکل مغل پورہ کا دورہ، DSP سرکل مغل پورہ میاں عمیر اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ CTO لاہور نے روڈ سیفٹی ایمبیسڈرز کے ساتھ موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کی اور موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندہ محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر مشتاق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، CTO لاہور ڈاکٹر اطہر وحید نے مغل پورہ کا دورہ کیا ہے۔ DSP سرکل مغل پورہ میاں عمیر اور دیگر ٹریفک افسران بھی ہمراہ تھے۔ میاں عمیر نے CTO لاہور کو ٹریفک کی روانگی سے متعلق بریفنگ دی ہے۔ اس موقع پر ٹریفک والنٹیئرز بھی موجود تھے۔ CTO لاہور نے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کی ہیں، جس میں ٹریفک ایمبیسڈرز نے بھی حصہ لیا۔ ڈاکٹر اطہر وحید نے روڈ سیفٹی ایمبیسڈرز کو ان کی خدمات پر سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے ہیں۔ اس حوالے سے CTO لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کا کہنا تھا ہیلمٹ کی پابندی موٹر سائیکل پر دونوں سوار لازمی کریں۔ ہیلمٹ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ لازمی پہنیں۔ حادثات سے
महफूज रहेंगे। और ये बात ज़रूरी सोचें कि आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मार्केट होते दौरान CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद और DSP सर्कल मुगलपुरा मियां मैर की तजावज़ात के खात्मे पर इनकी इस काविश को सराहा है और दिल की तय गहराइयों से शुक्रिया भी अदा किया है। मजीद उनका कहना था तजावज़ात के खात्मे पर बाजार और सड़कें खुल गई हैं। DSP सर्कल मुगलपुरा मियां मैर का कहना था ट्रैफिक कवानीन की पासदारी से ही हम अच्छे शहरी बन सकते हैं और हादसा से महफूज रह सकते हैं। शहरी ट्रैफिक की रवानगी में खलल ना बनाएं और ट्रैफिक वार्डन्स के साथ उसने सलूक से पेश आकर एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। जी बहुत शुक्रिया आज़म मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला लाहौर स्कूल नेटवर्क में दाखिला जारी हैं। जो चीज़ें यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती वो लाहौर स्कूल नेटवर्क स्कूल के बच्चों को सिखाई जा रही हैं। क्या कोई ऐसा स्कूल है जहां मेरे बच्चे जाएं और मुझे इनकी फिक्र ना हो, इनकी तरबियत भी हो रही हो, जहां अपने बच्चों को छोड़ने के बाद बेफिक्र हो जाओ कि उनको जिंदगी जीना सिखाई जा रही है? जी बिल्कुल, ऐसा स्कूल खानबेला में मौजूद है। लाहौर स्कूल नेटवर्क इस स्कूल में एक नहीं कई खास बातें हैं। पाकिस्तान का ऐसा स्कूल जहाँ सिर्फ किरदार पर फोकस करने के साथ साथ बच्चों की जिंदगी के 12 कैटेगरीज में प्रैक्टिकल जीना सिखाया जा रहा है। दाखिले के वक्त बच्चे का टेस्ट भी लिया जाता है। क्वालिफाइड कोचेस बच्चों की छोटी छोटी वर्ल्ड क्लास आदात पर काम करते हुए जिंदगी के 12 कैटेगरीज में प्रैक्टिकल जीना सिखाते हैं। एक बार खानबेला अख्तर टाउन में स्कूल विजिट लाजमी करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।